ہمیشہ جیسا موقع ہوتا ہے ویسے شعر پڑھے جاتے ہیں۔ بیٹی کے پیدائش ہے، بیٹیوں کے حوالے سے شعر سنیں، ہماری ماں بہنیں خاص کر میرا شعر سنیں اور سن کر کے اور محبتوں سے نوازیں۔ اور بیٹیوں کے پیدائش پر لوگ خوشیاں نہیں مناتے، لیکن میں نے بتایا میرے بھائی کہ بیٹا پیدا ہو تب بھی خوشی مناؤ، بیٹی پیدا ہو تب بھی خوشی مناؤ، اس لیے کہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ رحمت الہی ملے تبھی ہمیں خوشی منانا چاہیے، نعمت الہی ملے تبھی ہمیں خوشی منانا چاہیے۔ اولاد اولاد ہوتا ہے، اسی اولاد کے لیے نہ جانے کس کس ڈاکٹر اور نہ جانے کس کس ہاسپٹل اور نہ جانے کتنی دوائیاں اور نہ جانے کس کس جو ہے دربار میں باباؤں کے پاس جا کر اپنے سر کو ماتھے کو رگڑتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے جس کو اللہ اولاد سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ، قدرت کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جس کے تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے اللہ اس کے تقدیر کے مطابق اسے عطا فرماتا ہے۔ لیکن واقعی ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے ولی ہیں ان کی باتوں کو اللہ کبھی ٹالتا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے ولی بزد ہوا کرتے ہیں، دوست بزد ہوا کرتا ہے۔ جب واقعی اللہ کا ولی جلال میں آتا ہے، وقت میں آتا ہے، اور اگر اس کے تقدیر میں نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ایسی دعائیں کرتا ہے کہ اس کے زبان کو پروردگار واپس نہیں کرتا ہے، جو کہہ دیتا ہے اللہ اسے پورا کر دیا کرتا ہے۔ حضرات، تقریر ابھی آپ نے سنی ہے، تقریر کرنا مقصد نہیں ہے، بس بتانا یہ ہے کہ میرے بھائی ولیوں کے در پہ ملتا ہے سب کچھ، ان سے لینے کا چاہیے سب کچھ۔ سبحان اللہ۔ اب شعر سنو کہ الفت کا پھول دل میں کھلاتی ہے بیٹیاں، بیٹیوں کے حوالے سے الفت کا پھول دل میں کھلاتی ہے بیٹیاں، غلچوں کو بھی مہکے نہ سکھاتی ہے بیٹیاں، غلچوں کو بھی مہکے نہ سکھاتی ہے بیٹیاں۔ اے بیٹوں سے محبت کرنے والی میری ماں بہنوں، یہ شعر سنو۔ جب بیٹے ماں کے منہ سے نوالے چھینتے، جب بیٹے ماں کے منہ سے نوالے چھینتے، جب بیٹے ماں کے منہ سے نوالے چھینتے، خود بھوکی رہ کے ماں کو کھلاتی ہیں بیٹیاں، خود بھوکی رہ کے ماں کو کھلاتی ہیں بیٹیاں۔ اے لوگو، ایک شعر سنو۔ یہ ہے بات کوئی مانے نہ مانے جہان میں، یہ ہے بات کوئی مانے نہ مانے جہان میں۔ میری ماں بہنوں غور سے سنو، یہ ہے بات کوئی مانے نہ مانے جہان میں، حق ہے کہ اپنا فرض نبھاتی ہے بیٹیاں، حق ہے کہ اپنا فرض نبھاتی ہے بیٹیاں۔ اور بیٹیاں جتنی ماں باپ سے محبت کرتی ہیں نا، یاد رکھو بیٹے اس طرح محبت نہیں کرتے۔ جب ان کی جو ہے گھر والی آ جاتی ہے تو ماں باپ کو الگ کر دیتے ہیں، لیکن بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، بیٹی بڈھی بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ماں باپ کی محبت اس کے دل میں باقی رہتی ہے۔ سماعت فرمائیں سبحان اللہ۔ وہ چاہے بھائی چاہے بہن ہو یا باپ ماں، وہ چاہے بھائی چاہے بہنیں ہو یا باپ ماں، وہ چاہے بھائی چاہے بہن ہو یا باپ ماں، ہر ایک شے کا بوجھ اٹھاتی ہے بیٹیاں، ہر ایک شے کا بوجھ اٹھاتی ہے بیٹیاں، ہر
یوسف بھائی بہت خوش نصیب ہے آپ، بہت قسمت کے دھنی ہیں، اس لیے شاعر نے کہا ہے ہر لمحہ ان کے گھر میں ہے رحمت کی بارشیں، ہر لمحہ ان کے گھر میں ہے رحمت کی بارشیں، ہر لمحہ ان کے گھر میں ہے رحمت کی بارشیں، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، تو صرف آتی ہی نہیں ہے بلکہ قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کھلاتی ہے بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کھلاتی ہے بیٹیاں، سبحان اللہ۔ اب اس سے پڑھ کے کون سی دولت کی ہے طلب، اب اس سے پڑھ کے کون سی دولت کی ہے طلب، اب اس سے پڑھ کے کون سی دولت کی ہے طلب، ارے جنت تمہارے گھر کو بناتی ہے بیٹیاں، جنت تمہارے گھر کو بناتی ہے بیٹیاں، اور اے میری ماں بہنوں، اے میرے بھائی، اچھا اے میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، ذرا سنو، ایک شعر تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے یہ شعر ہے کہ ماں باپ کی صداؤں پر لبیک بول کے، ماں باپ کی صداؤں پر لبیک بول کر، میرے نبی فرماتے ہیں جب کھانے کی چیز گھر سے جاؤ بازار کو اور کھانے کی چیز لاؤ تو سب سے پہلے نبی کا حکم ہے کہ تم اپنے بچیوں کے ہاتھ میں دیا کرو، بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم بچیوں کے ہاتھ میں دیا کرو تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹنے پائے، وہ بچیاں ہیں، شادی کرو گے دوسرے کی دولت بن کے دوسرے کے گھر چلے جائیں گی، لیکن اللہ کے نبی نے بچیوں کو کس طرح سراہا ہے کہ لاؤ کھانے کی چیز تو بچیوں کے ہاتھ میں دیا کرو، ان کا دل نہ توڑو، شاعر کہتا ہے سنو، ماں باپ کی صداؤں پر لبیک بول کے، ماں باپ کی صداؤں پر لبیک بول کرے، ماں باپ کی صداؤں پر لبیک بول کے، اور بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہے بیٹیاں، بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہے بیٹیاں، بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہے بیٹیاں، اور بیٹے ہزار ظلم و ستم کرتے گئے مگر، بیٹے ہزار ظلم و ستم کرتے ہیں مگر، بیٹے ہزار ظلم و ستم کرتے گئے مگر، ماں باپ کو کبھی نہ ستاتی ہے بیٹیاں، ماں باپ کو کبھی نہ ستاتی ہے بیٹیاں، باپ اور بیٹے میں بٹوارا ہوتا ہے، ماں الگ پکا کے کھانا کھاتی ہے باپ الگ، لیکن میرے بھائیوں بیٹیوں کو یہ گوارا نہیں کہ میرے ماں باپ الگ کھائیں، اگر اسے پتا چل جائے تو وہ کہے گی میری ماں میرے گھر پہ چلو، میرے ابا میرے گھر پہ چلو، جب تک ہماری زندگی رہے گی نہ تم سے کوئی کام ہم لیں گے بلکہ تم بیٹھے رہو میں تم کو کھانا دوں گی، سبحان اللہ، لیکن بچے دیکھتے ہیں ماں کھانا پکا رہی ہے، بہو دیکھ رہی ہے، لیکن پھر
भी किनारे नहीं जा रही है। बोल चाल तक बंधे कहीं ऐसा न हो कि कह दे कि फलनिया तरीके का बनाई दे। मेरे भाइयों याद रखो, बेटियों का दिल बड़ा नरम और नाजुक होता है। शायर ने कहा है, बेटों से कम न समझो कभी दोस्तों इन्हें, बेटों से कम न समझो कभी दोस्तों इन्हें, बेटों से कम न समझो कभी अरे दोस्तों इन्हें, सोया हुआ नसीब जगाती है बेटियां, सोया हुआ नसीब जगाती है बेटियां। और खुद मुबतलाए गमों है मगर इस जहान में, खुद मुबतलाए गमों है मगर इस जहान में, खुद मुबतलाए गमों है मगर इस जहान में, अरे माँ बाप को गमों से बचाती है बेटियां, माँ बाप को गमों से बचाती है बेटियां। गुंजों को भी महंगे न सिखाती है बेटियां। और जब उनकी शादी होती है तो सुनो, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को अरे बसाने के वास्ते, अरे वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, सोया हुआ नसीब जगाती है बेटियां। भाई समझ में आया आप लोगों के शेर कुछ है? अच्छा लगा? भाई साहब कहाँ चला गया? माशाअल्लाह, हमने समझा कि कारी साहब शायद बताओ कि खाए चले गए, तो हम कहें कि चलो ठीक है। बहरहाल माशाअल्लाह आपने बहुत बेहतर तकरीर सुनी है। अभी हमारे कारी साहब बाकी हैं। एक कलाम की फरमाइश हमारे भाई ने की है, बहुत पुराना कलाम है और बारहा आप सुनते रहते हैं, लेकिन उस कलाम को मैं पेश करता हूँ, उसे आप समाअत फरमा लें, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ मेरे भाई, बेटियों से कभी घबराना नहीं चाहिए, इसलिए बस शॉर्टकट में यूँ सुनो 2 मिनट में एक बात। एक आदमी है, एक इंसान है जिसके पास 4 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 4। और एक ही बेटी है, एक ही बेटी है। बेटी की शादी हो गई, बेटों की भी शादी हो गई। कुछ दिन के बाद मामला ये हुआ कि बाप का दुनिया से विसाल हो गया, इंतकाल हो गया। नहलाया गया, धुलाया गया, कफन पहनाया गया, अब चारपाई पर जनाजे को रख दिया गया। तब तक एक आदमी आकर के पहुंचा, सफों को दुरुस्त करने जा रहे थे, जा नमाज को बिछाया जाए, लाओ अब जनाजे की तैयारी की जाए। इतने में एक आदमी पहुंचा और कहा, सुनो अभी जनाजे की नमाज न पढ़ी जाएगी, ना इस मैयत को मिट्टी दी जाएगी। अब लोग हैरानो परेशान हो गए, पूछने लगे या अल्लाह मामला क्या हुआ? एक दूसरे से कह रहे हैं भाई क्या बात हुआ? तो उसने कहा बात कुछ नहीं है, याद रखो उनके बेटों को मैं तलाश रहा हूं जिनकी ये मैयत है, जिनका जनाजा है। बेटे आगे बढ़े, कहा बताओ क्या बात है भाई, बताओ जल्दी बताओ। उस आदमी ने कहा कि ये जो तुम्हारा बाप है जब दुनिया में जिंदा था तो मुझसे 5 लाख रुपया लिया था कर्जा। कितना? जोर से बोलो कितना? 5 लाख कर्जा लिया था। अब
तुम उनके बेटे हो, बैंक बैलेंस तुम्हें मिलना है, खेत तुम्हें मिलना है, जमीन तुम्हें मिलनी है, मालो जायदाद के हकदार तुम होगे। अब बताओ इसका कर्जा कौन देगा? अगर देना हो तो दो, वरना मैं मिट्टी नहीं देने दूंगा, जनाजा नहीं होने दूंगा। अब बच्चे सब अलग हो गए, भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं क्या करूंगा, कैसे दूंगा? हमारे बाप ने हमको बताया भी नहीं था, अब हम क्या करें? लोग हैरान और परेशान हैं। जब ये आवाज बेटी के कान तक पहुंची तो बेटी ने एक अपने बच्चे को तमाम साजो सामान दे करके भेजा, चीज और जो कुछ भी जेवरात है, कपड़ा वगैरह दे करके भेजा और कहा जाओ उस आदमी को दे दो और कहो कि ये बेचकर अपना पैसा, अपना कर्जा ले ले, लेकिन मेरे बाप के मैयत को खराब न होने दे, मेरे बाप की मिट्टी को बर्बाद न करे, जनाजा की नमाज हो जाने दे, मिट्टी देने दे। मिट्टी जो है हम जो देने वाले गए हैं मिट्टी को दे दें ताकि मेरे बाप की मैयत खराब न होने पाए। देखो ये कौन कह रहा है? ये बेटा नहीं कह रहा है, बेटी कह रही है। बेटी ने जब इतना पैगाम भेजा, फिर उसके बाद में उसने कहा इतने में नहीं होगा। जब बेटी के कान तक आवाज पहुंची तो रोती हुई अपने दामन से, अपने आंचल से आंखों आंसू पोंछती हुई पहुंची और पर्दे के आड़ से क्या किया? पर्दे के आड़ से अपने मकान की चाबी को फेंका और कहा ए इंसान, ए मेरे भाई सुन, ये मेरे मकान की चाबी है, जा मेरे मकान को बेच दे, मेरे मकान को बेचकर अपना कर्जा तू ले ले, लेकिन मेरे बाप की मैयत को खराब न होने दे, मेरे बाप की मिट्टी को बर्बाद न कर, ए मेरे भाई जा जल्दी चला जा। जब उसने चाबी पाया तो जानते हो क्या किया? उसने उस लड़की को एक साइड में बुलाया और कहा आप लोग देखो, मैं कर्जा मेरा इसका बाप नहीं था, बल्कि 5 लाख रुपया मैं कर्जा लिया था, आज देने के लिए आया हूं। मैं ये सिर्फ इम्तिहान ले रहा था कि बेटों को अपने बाप से कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है, सिर्फ बाप से मोहब्बत है या बाप के मालो जायदाद से मोहब्बत है, इसलिए मैं इम्तिहान लेने आया था। याद रखो ये 5 लाख रुपया मैं लेके आया हूं, ये मैं इसके बच्चों को नहीं दूंगा, बल्कि जिस बच्ची ने इतना अपने बाप के साथ रहनुमाई की है मैं उस बच्ची को दूंगा। ए बच्ची ले, ये तेरे हाथ मैंने पैसा दे दिया है, अब इसका हकदार तू है, अब तू चाहे तो अपने भाइयों को बांट दे और अगर तू चाहे तो अपने पास रख ले, इसका मालिक मैं तुझे बना रहा हूं। अब आप अपने गिरेबान में मुंह डालकर झांको, अपने सीने पे हाथ रखो कि ऐसे मौके पर बेटी का दिल इतना नरमो नाजुक था कि चाहे हमारा मकान चला जाए, चाहे दुकान चला जाए, चाहे हमारा कपड़ा जेवरात चला जाए, लेकिन मेरे बाप की मिट्टी न खराब होने पाए। अब बताओ मेरे भाई, आज बेटियों से घबराते हो, बेटियों से मोहब्बत नहीं करते हो, बेटियां अगर पैदा होती हैं तो चेहरे दोबारा बचता है। याद रखो रज़्ज़ाक़ परवरदिगार है, अल्लाह तुम्हें बेटी दे तब भी तुम खुशी मनाओ, जलसा करो, नबी के जिक्र की महफिल सजाओ, और बेटा दे तब भी तुम इसी तरह करो। शायर ने कहा है